मैं बराड़ साहब नाल इस गल ते सहमत नहीं हाँ कि इंटैलीजेंस वालिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं सी या CID वालिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं सी। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ नहीं कुछ, ना मैथों पूछा ना CID वाले तो पूछा। उन्होंने कहा कि असी कल सवेरे घेरा पा लेने दरबार साहब को। जो इन्होंने ऑपरेशन आपका शुरू किया लॉन्च किया दरबार साहब के 5 तरीक की रात, उस तो बाद इन्हों ऐ सी कि शायद 2 घंटे में खत्म हो जाए, पर जो अगे रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिली तो वो सारी रात ही ऑपरेशन चलता रहा। मैनू आर्मी वाले ने पूछा कि तुसी अंदर किसी नाल गल करनी चाहते हो? मैं कहा हाँ। तो दो उन्होंने उदो टैलीफोन कटते सी, सो अंदर गल नहीं हो सकी। अंदर पानी की टैंकी सी, उहदे ते शायद बाबर खालसा वालियां दा मोर्चा सी, उन्हें डिस्ट्रॉय करने लई ये टैंक फायरिंग कर रही सी। मैं कहता सी कि देखो एक बारी तुसी ये कर लिया, दरबार साहब च एंट्री की तो घट तो घट 10 सालों लई सिख थोड़े तो अलग हो जाए, थोड़े उल्ट चलन। की गल सच है भी खालिस्तान अनाउंस होना सीगा? ना ही कदे भिंडरां वाले ने ये कहा सी कि मैं खालिस्तान लैना। उत्थे खाड़कू सीगे या संत भिंडरां वाले सीगे, इन्हां कोले अंदर वैपन्स किवें आए? कहा जाता पाकिस्तान का भी रोल सीगा। पाकिस्तान तो भी थोड़े बहुते आए होने, पर इन्ना ज़्यादा नहीं जिन्ना बाद च आया। खून ही खून सी सारी परिक्रमा च। तुसी पैर रखना होवे ना तो पैर रखना भी मुश्किल सी। प्रो पंजाब TV की सीरीज़ 84 के चश्मदीद असी कोशिश की है उस दौरान हर एक पहलू नूं दिखाउण दी, हर एक पक्ष नूं तुहाडे रूबरू कराउण दी। ते आज साडे नाल मौजूद ने सरदार MPS औलख जी, जो कि उस वेले अमृतसर विच सीनियर इंटैलीजेंस के अफसर वांगू तैनात सीगे। अज उन्हां नाल गलबात करदे हां ते जाणदे हां उस वेले की एक्शन चल रहा सी ते किवें किवें गतिविधियां होईयां। औलख साहब, प्रो पंजाब TV ते बहुत बहुत स्वागत। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो जो कुछ मैं दस सकदा जरूर दसूँगा। थैंक यू। औलख साहब, की तुहानूं लगदा है जो तुसीं उत्थे तैनात सीगे कि इस ऑपरेशन बारे उस समय दे जिहड़े PM सीगे इंदिरा गांधी नूं घट जानकारी सी या सही जानकारी नहीं सीगी, पूरी तरह इनफॉर्म नहीं सीगे ग्राउंड रियलिटी बारे, ग्राउंड सिचुएशन बारे? देखो जी, मैं फील्ड सी, मैं पूरा तो नहीं कह सकता, पर जो बाद च एक्शन किए गए हैं या हुए हैं उन्हें तो यही लगता है कि उन्होंने सही रिपोर्टिंग ज़्यादा पहुँची नहीं या एडवाइस सही नहीं दी गई। मेरा तो यही विचार है। हाँ जी। ते आर्मी के जो उस टाइम लीड कर रहे थे ऑपरेशन KS बराड़, उन्होंने भी ये कहना है भी जेडे उस टाइम ते पुलिस सीगी या इंटैलीजेंस अफसर सी, उन्होंने पूरी सिचुएशन बारे नहीं पता सी, तां ही आर्मी नूं इंटरवीन करना पिया भी किस तरह की प्रैपरेशन गोल्डन टैंपल च हुई है दरबार साहब विच। मैं उन्होंने नाल सहमत नहीं हाँ जी, क्योंकि असी इंटैलीजेंस वाले आपदा काम करते हैं, CID वाले जो स्टेट वाले सी वो अपना काम करते हैं। साढ़े वालों जो इन्फॉर्मेशन सी दिल्ली भेजी गई है, चंडीगढ़ भी आई है। जो CID वाले सी उन्होंने भी पंजाब पुलिस के हैडकुआर्टर्स में आपकी इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं बराड़ साहब नाल इस गल ते सहमत नहीं हाँ कि इंटैलीजेंस वालिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं सी या CID वालिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं सी। जो साड़ी रिपोर्टां सी, साड़ी इन्फॉर्मेशन सी, साडे तो उन्होंने पूछा ही नहीं कुछ, ना मैथों पूछा ना CID वाले तो पूछा। तो पहले दिन जी मीटिंग हुई है दैट वॉज ऑन द 3 जून, 3 जून को इन्होंने मीटिंग की है। पहले सवेरे करनी सी, फिर शाम का 4 बजे की टाइम रखा गया। उहदे च उन्होंने सीधा आउंदे यही कहा है कि जेंटलमैन वी हैव अराइव्ड टू नाइट कर्फ्यू वुड बी इंपोज्ड ऑल ओवर द स्टेट, एनीवन हू कम्स आउट वुड बी शॉट डेड। इस तरह की कोई गल की है। बाकी उन्होंने ना तो उस मीटिंग विच ना उन्होंने सैपरेटली साडे नाल कोई ये डिस्कशन की है कि अंदर की है की नहीं, बल्कि उन्हों का तो जो जिस तरह वो आए है एक किस्म का ओवर कॉन्फिडेंस सी
कि ये तो काली कोई कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि असी कल सवेरे घेरा पा लेने दरबार साहब नूं, 5 तरीक नूं शाम नूं एंट्री होगी तो इट विल बी ओवर इन नो टाइम। उस टाइम के जोड़े SP CID पंडित हरजीत सिंह सी, उन्होंने बड़ी एम्फेटिकली कहा कि सर इट विल बी नॉट दैट ईजी। जो पंडित हरजीत सिंह ने यह गल कही तो मैं भी कहा आई एग्री विद हिम, ये इन्ना सौखा नहीं होना तो आप लिए, तो ये गल हुई है। तो बाद जो इन्होंने ऑपरेशन आपका शुरू किया, लॉन्च किया दरबार साहब के 5 तरीक की रात, उस तो बाद इन्हों ऐ सी कि शायद 2 घंटे में खत्म हो जू, पर जो अगे रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिली तो वो सारी रात ही ऑपरेशन चलता रहा। दूजी चीज़ां तुसीं शायद पता ही होना है कि इन्होंने होर की किया, टैंक भी गए, होर सारा कुछ किया, पर बाद इंटैलीजेंस को ब्लेम करना दूजी चीज़ है। हरेक बंदा हरेक आदमी कोई ना कोई स्केप गोट भालता है कि मैं किसी को ब्लेम करा, गलती अपनी होंदी है पर असीं ब्लेम दूजे को करते। सो ये गल है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਹੋਇਆ? ਇਟ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਵੋਇਡਡ। आई पर्सनली फील कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਇਨ ਏਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। तो ये मेरा ख्याल है कि आर्मी वाले ने जिन्नी प्लैनिंग करनी चाहिए है अपने दूजे ऑपरेशन करते होने उस तरह नहीं की। उन्होंने एक किस्म का लॉ एंड ऑर्डर इशू समझ के उस तरह ये चले। तो की उन्होंने पूरी तरह ये भी पता नहीं सी भी दरबार साहब के अंदर, क्योंकि उदों शहीदी दिवस सीगा गुरु अर्जन देव जी का, कि उन्होंने पूरी तरह पता नहीं सीगा भी उस टाइम इन्ने अंदर श्रद्धालु ने भी इन्ना वड्डा लॉस ऑफ लाइफ हो सकता जो एक्शन करते। देखो मैं थोड़ा दसदा कि पता जरूर होना है, क्योंकि बराड़ साहब भी सिख है, जोड़े उस वेले के कोर कमांडर सी जनरल दयाल वो भी सिख सी, तो उन्होंने पता होना है कि अज गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है, अंदर काफ़ी श्रद्धालु आए होने सीगे भी अंदर बहुत, ये नहीं कि नहीं सी। तो नैक्सट डे जो ये सारा कुछ होया है 3 तरीक ਨੂੰ मीटिंग तो बाद जो सानू पता लग गया कि इन्हों का आ प्लान है, मैं दिल्ली अपने सीनियर्स ने कॉन्टैक्ट किया, मैं रिक्वेस्ट की, मैं क्या अंदर बहुत ज़्यादा इनोसेंट बंदे है दरबार, क्योंकि शहीदी गुरपुरब से लोग आए है तो इन्हों का नुकसान बड़ा हो जाना है। तो मैनू अगे जवाब ये मिले कि असी कोशिश करते हैं। जो ये गल होगी तो 4 तरीक की, ये 4 तरीक की गल है, 5 तरीक को सवेरे मैनू आर्मी वाले ने पूछा कि तुसी अंदर किसी नाल गल करनी चाहते हैं, मैं क्या हाँ। तो जो उन्होंने उदों टैलीफोन कटते सी, सो अंदर गल नहीं हो सकी। फिर इन्होंने की किया कि सिविल साइड ते DC साहब नाल गल की कि तुसी बाहरों अनाउंसमेंट कर दो कि जिन्हें बाहर निकलना है वो बाहर निकल सकता है, असी जी गोली चल रही है बाहरों चला रहे हैं CRPF वाले या BSF वाले, वो असी बंद कर देंगे उन्नी देर तक। तो मेरा ख्याल है कि जो ये गल हुई है ये एग्री होया, गल इस ते एग्रीमेंट हुई सी कि DC साहब ते जेडे डिवीजन दे डिप दे 2 IC है वो दोने जाने बाहरों जाके अनाउंसमेंट करनगे कि जिन्हें बाहर निकलना निकलियो, 1 घंटे लिए फायरिंग बंद की जाऊगी। बाद ये आर्मी वाले ने ना करती कि साडा बंदा कोई नहीं जाऊगा। DC साहब ने भी फिर इस तरह किया कि पब्लिक रिलेशंस की एक गड्डी ते अनाउंसमेंट जरूर करवाती कि जिन्हें बाहर निकलना निकलियो, फायरिंग 1 घंटे लिए बंद हो गई।
ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ 150 ਬੰਦਾ ਟੋਟਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਸੀ SGPC ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹੈੱਡ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ रोक लिया CRPF वाले ने कि साहब आप कहाँ जा रहे हो? ये देखो आर्मी वालों का टैंक फायरिंग कर रहा है। और अंदर पानी की टैंकी सी, ਉਹਦੇ ਤੇ शायद ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਵ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 8 ਵਜੇ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕੋਈ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਈ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੂੰਡਿਡ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਪਾਊਗੀ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉੱਭਰ ਪਾਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਾਹ ਕੇ 1986 ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਵਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ PM ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਰਮੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਿ ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਾਰੇ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੰਦਰ ਵੈਪਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੰਗਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਪਨਸ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੈਪਨਸ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨਸ ਹੈ AK-47 ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸਟਲਸ, ਗਨਸ, ਰਾਈਫਲਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵੈਪਨ ਵੂਪਨ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵੈਪਨ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਪਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਵੈਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੈਪਨਸ ਹੈ, ਆਹ ਰਾਈਫਲ ਹੈ, ਆਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ CID ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਹੇਸ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਾਈਪ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਈਪ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ SGPC ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 83 ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੋਟ ਟੂ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ IG ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੌਕਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ, ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ, ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 2 ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇਖੋ ਕਿ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ 'ਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 'ਚ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 'ਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਟਫੁਲੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬਚਣ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਮਾਂਡੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ? ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰਸਨਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੋਸਟ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਵੇ? ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁਣ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪਰਸਨਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟੀਮੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀ ਬਰਾੜ ਕੇਐਸ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਟਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰੀਫਿੰਗ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫਿਸਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਰੂਰਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਲੇਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 60s ਅਰਲੀ 70s, ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਲਿਵਿੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਆਰ ਮੀਨਸ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟਅਪਸ ਇਹਨੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਐਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਐਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕਈ ਜਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੂਜਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਰੂਰਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ
ਕਿ ਇੱਕ ਗੇਨਫੁਲੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਰਹਿਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 26 ਮਈ 1984 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸੀ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, 3-4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਢਿੱਡੋਂ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਰਮੀ ਤਾਂ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਈ ਹੈ, ਜੂਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ? ਦੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਦੇ ਐਂਡ ਆਫ ਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੇਬਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ। ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।